Hallelujah. హల్లెలూయా. Therefore we are becoming shareholders. అందుకనే మనము వాటాదారులం అవుతున్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Through the suffering we are becoming shareholders of the kingdom of God. శ్రమల ద్వారా దేవుని రాజ్యములో మనము వాటాదారులముగా మార్చబడబోతున్నాం. We are shareholders of New Jerusalem. మరి నూతన యెరూషలేములో మనము వాటాదారులము. I am not new to New Jerusalem. మరి నేను నూతన యెరూషలేముకి కొత్త వ్యక్తిని కాదు. I put my share there. నా షేర్ అక్కడ పెట్టేశాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I am not new to New Jerusalem. నేను నూతన యెరూషలేమునకు నూతన వ్యక్తిని గాను. I already put share there. నేను ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టేశాను. So therefore those who have this knowledge go through suffering. అందుకనే తల జ్ఞానం కలిగిన వారారా ఈ శ్రమల గుండా బయలు వెళ్ళండి. You become shareholders. మీరు వాటాదారులైపోతారు. That's why if you suffer with Christ, you will reign with Christ. ఇదిగో మీరు క్రీస్తుతో కూడా శ్రమ పడిన వారైతే క్రీస్తు తోటి వారసులు. We don't want mercy of anyone. మనకు ఎవరి దయా దాక్షిణ్యాలు అక్కరలేదు. If you are starving, మనము ఆకలితో అలమటిస్తే investing. ఇదిగో పెట్టుబడి పెట్టు. Investing in the kingdom of God. పరలోక రాజ్యములో పెట్టుబడి పెట్టినట్టే. If you are being beaten, మనము కొట్టబడితే investing in the kingdom of God. పరలోక రాజ్యములో మనం పెట్టుబడి పెట్టినట్టే. I am a rich man in the kingdom of God. ఇదిగో నేను దేవుని రాజ్యములో గొప్ప ధనవంతుడను. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you suffer, మీరు శ్రమ పడిన వారైతే you will also become rich. మీరు కూడా ధనవంతులవుతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I am not emotionally moved. నేనేదో ఉద్రేక పూరితంగా కదలడం లేదు. I am telling you the truth. మీకు సత్యమే చెబుతున్నాను. I am born in the family of God. నేను దేవుని రాజ్యములో జన్మించాను. I am a son of God. నేను దేవుని కుమారుడను. I am heir with Jesus Christ. నేను క్రీస్తు తోడి వారసుడను. And not only that, I am member of the body of Christ. అంత మాత్రమే కాదండి, దేవుని కుటుంబంలోని అవయవములలో చేరిన వాడను. And then I got the privilege to sit with Christ on his same throne. ఆ పిదప నేను క్రీస్తుతో కూడా ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుండకు అర్హుడనయ్యాను. You also got the privilege. మీకు కూడా అవకాశం ఉందండి. All of you, మీ అందరికి కూడా, all of you are born through Christ, have the privilege to sit with him on the throne of Christ. క్రీస్తు ద్వారా జన్మించిన మీ అందరికి కూడా క్రీస్తుతో కూడా ఆశీనులవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. But we have to do something more. అయితే ఇంకా ఎంతో చేయవలసి ఉంది. Romans 8:14. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 14వ వచనం అండి. Romans 8:14. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 14వ వచనం. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యుందురు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Though we are born in the family of God, మరి దేవుని కుటుంబంలో జన్మించిన వారమైనా, though we are sons of God, దేవుని కుమారులమైనా కూడా, until and unless we are led by the Spirit of God, we cannot have the privilege of the sons of God. మరి దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడనంత వరకు దేవుని కుమారులవడానికి సాధ్యం కాదు. But there is a great privilege for us. కానీ ఒక గొప్ప సదవకాశం మనకుంది. Galatians chapter 4 verse 1 to 7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి 7 వచనాలు. Galatians chapter 4 1 to 7. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 1 నుండి 7 వచనాలు. Now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the father. But even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive adoption of sons. And because ye are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into your heart, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then the heir of God through Christ. మరియు నేను చెప్పునదేమనగా, వారసుడు అన్నిటికిని కర్త అయి ఉన్నను, బాలుడై ఉన్నంత కాలము అతనికిని దాసునికిని ఏ భేదము లేదు. తండ్రి చేత నిర్ణయింపబడిన దినము వచ్చు వరకు అతడు సంరక్షకుల యొక్కయు
గృహ నిర్వాహకుల యొక్కయు ఆధీనములో ఉండును. అటువలే మనమును బాలురమై ఉన్నప్పుడు లోక సంబంధమైన మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమై ఉంటిమి. అయితే కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను. ఆయన స్త్రీ యందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులము కావాలని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారికి విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను. మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయనా తండ్రి అని మొర్రపెట్టు. తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయంలోనికి పంపెను. కాబట్టి నీవిక దాసుడవు కావు, కుమారుడవే. కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు. Romans 8:15 also. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 15వ వచనం కూడా. Then I'll explain all the scriptures together. మరి ఈ రెండు లేఖన భాగాలన్నీ కూడా మీకు వివరిస్తాను. Romans 8:15. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 15వ వచనం అండి. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. ఏలయనగా మనము భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని ధర్మశాస్త్రము పొంది దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనం అబ్బా తండ్రి అని మొర్రపెట్టుచున్నాం. Now listen carefully. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. I am going to deal with your spiritual problem now. ఇప్పుడు మీకున్న ఆత్మ సంబంధమైన సమస్యలను నేను వివరించబోతున్నాను. You all want to lead a victorious life. మీరందరూ కూడా విజయవంతమైన జీవితం జీవించాలని కోరిక కలిగిన వాళ్ళు. But because of your desires and the flesh and the body, you fail often. కానీ మీకున్న కోరికలను బట్టి, మీకున్న శరీరత్వమును బట్టి, మీకున్న అభిలాషలను బట్టి మరి జయించలేకపోతున్నారు. You are disappointed. మీరు నిరుత్సాహపడిపోతున్నారు. Listen carefully. అందుకే జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. What God has done for us. దేవుడు మన కొరకు ఏం చేశాడు? In Galatians it is written, though the son is a babe, he is like a servant. మరి గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో రాయబడింది ఏమిటంటే బాలుడై ఉన్నంత వరకు అతడు దాసుడుగా ఉంటాడు. Though he is a son, heir of all things. మరి సమస్త ఆస్తికి వారసుడైనా కూడా, కుమారుడైనా కూడా, because he is a babe, అతడు బాలుడై ఉన్న కారణాన్ని బట్టి he is not better than a servant. మరి దాసుని కంటే అధికుడు కాడు, మంచివాడు కాడు. Yesterday you saw the son of our dear brother, pastor. మరి ప్రియ సహోదరుని యొక్క కొడుకుని మీరు మొన్నటి రోజు చూశారు. He is a small boy. అతడు చిన్న బాలుడు. Think that pastor has got a motorcycle. మరి ఇలాగ అనుకోండి, పాస్టర్ గారికి ఒక మోటార్ సైకిల్ ఉంది. Will he give the key to his son? మరి ఆ వాహనం యొక్క తాళపు చెవి నా కుమారునికి ఇస్తాడా? No. లేదండి. He doesn't know how to drive it. అతడు దాన్ని ఎలా నడపాలో తెలియనివాడు. If his son go and play with that motorcycle, ఒకవేళ కుమారుడు వెళ్లి మోటార్ సైకిల్ తో ఆటలాడుకుంటే what he'll tell the servant? మరి ఆ సర్వెంట్ దాసునితో ఏమని చెబుతాడు? He think that he has got a servant. మరి ఇలాగ ఆయన అనుకున్నాడు ఆయనకు దాసుడు ఉన్నాడని. He'll tell the servant, ఆ దాసునితో ఇలాగంటాడు, see that my son do not touch the motorcycle. ఇదిగో నా కుమారుడు ఆ మోటార్ సైకిల్ తాకకుండా చూడు. Will he say or not? ఏమండి అలా చెబుతాడా లేదా? He is born of him. మరి నా ద్వారానే ఆయన పుట్టాడు. He has the right for that motorcycle. మరి మోటార్ సైకిల్ మీద హక్కు కలిగి ఉన్నాడు. But because he is a babe, మరి బాలుడైన కారణాన్ని బట్టి he is not getting that privilege. ఆ అవకాశం ఆయనకు దొరకడం లేదు. Think that he has grown to be 20 years old. ఇలాగనుకోండి, ఆ బాలుడు 20 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనికి వచ్చాడు. He got a motorcycle license. మరి మోటార్ సైకిల్ యొక్క లైసెన్స్ కూడా దొరికింది. Then Pastor Devdas, what he will say? మరి పాస్టర్ దేవదాస్ ఏమంటాడు ఆయనతో? Son, the key is there. ఇదిగో కుమారుడా, కొడుకు తాళపు చెవి ఎక్కడ ఉంది? When you want to go, take the motorcycle and go. నువ్వు ఎప్పుడు కావాలని కోరుకుంటావో తాళం చెవి తీసుకుని వాహనం తీసుకుని వెళ్ళిపో. Will he say or not? ఏమండి అలా చెబుతాడా లేదా? Why he didn't tell him when he was very small? మరి అతడు చిన్న ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆ మాట చెప్పడం లేదు? He was a babe. అతడు చిన్నవాడు, బాలుడు. In the same way, we are babes in Christ. అదే మాదిరిగా మనము క్రీస్తులో పసిపిల్లలము. George brother, come here. George brother, come here. So God has given you a spirit of adoption. మరి దేవుడు మీకు దత్తపుత్రాత్మనిచ్చాడు. Think that I am a child of God. ఇలాగనుకోండి, నేను దేవుని కుమారుడను, దేవుని బిడ్డను. But I am a babe. కానీ నేను పసివాడిని.
I do not understand spiritual things. మరి ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులు నాకు అర్థం కావు. So therefore, God's given me an adopted spirit. అందుకొరకే దేవుడు నా కొరకై దత్తపుత్రాత్మనిచ్చాడు. This brother think that he is the adopted spirit. ఈ సహోదరుడు దత్తపుత్రాత్మగా ఇవ్వబడ్డ వ్యక్తి అనుకోండి. What is his job? ఆయనకున్న పని ఏమిటి? To lead me. నన్ను నడిపించాలి. His job is to hold my hand. ఆయనకున్న పని నా చెయ్యి పట్టుకోవాలి. Must take me. తప్పకుండా నన్ను తీసుకువెళ్ళాలి. So till I grow up, నేను పెద్దవాడిగా ఎదిగే వరకు this tutor Holy Spirit will be there with me. ఇదిగో ఈ పోషకుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా వెంటే ఉంటాడు. He takes me everywhere. నన్ను ప్రతి చోటికి తీసుకొని వెళతాడు. He will take me to bathroom. నన్ను బాత్రూమ్ కు తీసుకెళ్తాడు. He takes me to the eating table. మరి భోజనం బల్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు. Everywhere he takes me. ప్రతి చోటికి ఆయన తోడుకొని వెళతాడు. So what I have to do? మరి నేనేం చేయాలి? What I should do? నేనేం చేయాలండి? What I should do? నేనేం చేయాలి? For example, idli is kept before you. బహుశా ఒక ఇడ్లీ మీ ఎదుట ఉంచబడింది అనుకోండి. 10 idlis are kept. 10 ఇడ్లీలండి, క్షమించాలి. 10 idli kept there. 10 ఇడ్లీలు మీ ఎదుట ఉంచబడ్డాయి. You should ask, మీరు అడగాలి, how much idli I should eat? ఎన్ని ఇడ్లీలు నేను తినాలండి? 1 or 2 or 3. ఒకటా, రెండా, లేక మూడా? Rice is kept. మరి అన్నం పెట్టబడింది. Sambar and everything. సాంబార్ అన్ని కూడా పెట్టబడ్డాయి. How much I should eat? నేను ఎంత తినాలి? Are you getting me? ఏమండి, నేను చెబుతున్నది అర్థమవుతుందా మీకు? Puri and other thing is kept. మరి పూరీలు వగైరా పెట్టబడ్డాయి. How much puri I should eat? ఎన్ని పూరీలు నేను తినాలి? But what we are doing? కానీ మనం చేస్తున్నది ఏమిటి? Idli is kept there. ఇడ్లీలు పెట్టబడ్డాయి. He is standing there. ఆయన నుంచొని ఉన్నాడు. I keep on eating 5 idlis. నేనేమో ఇక 5 ఇడ్లీలు ఆరగిస్తున్నాను. Then when rice is kept there, మరి అన్నం పెట్టబడ్డప్పుడు I eat full. నేను కడుపు నిండా తినేస్తున్నాను. Look at him, smile and go. ఇంకా ఆయన చూసి ఉండవు, నవ్వి వెళ్ళిపోతున్నాను. But when Sunday come, మరి ఆదివారం వచ్చినప్పుడు help me to speak in unknown tongue. ఇదిగో అన్య భాషలో మాట్లాడడానికి సహాయం చేయి. Oh, pata 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 pata. Keep my hand and shake my hand. ఇదిగో నా చెయ్యి పట్టుకొని బడబడ 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 అనడానికి సహాయం చేయి. Am I right? ఏమండి, నేను చెబుతున్నా సరైందంటారా? When we go to bazaar, మీరు మార్కెట్ కి వెళ్ళారనుకోండి, బజార్కి వెళ్ళారు. you should ask, should I go to market? మీరు అడగాలి, ఏమండి నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాలా? మరి Which shop I should go? ఏ షాప్కి వెళ్ళాలి? What I should buy? ఏది నేను కొనాలి? What we are doing? మనం చేస్తున్నది ఏమిటి? We go to market. మనమే వెళ్తాం మార్కెట్ కు. Whatever we want, we buy. మనం ఏం కోరుకుంటామో కొనేస్తాం. And we come back. మనం తిరిగి వచ్చేస్తాం. Should not be like that. ఇలాగ ఉండకూడదండి. Before going to market, మార్కెట్కి వెళ్ళడానికంటే ముందర, oh, should I go to market? ఇదిగోనండి నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాలా? Should I go in the morning? ఇది ఉదయకాలం వెళ్ళాలా? Or in the afternoon? లేకపోతే సాయంకాలం వెళ్ళాలా? Or in the evening? లేకపోతే సాయంకాలం వెళ్ళాలా? And then, in which bus I should go? మరి ఏ బస్సులో వెళ్ళాలి నేను? Or I go on foot? మరి కాలినడకన వెళ్ళాలా? Which shop I should go? మరి ఏ షాపుకు నేను వెళ్ళాలి? What I should buy? నేనేం కొనాలి? For how much money I should buy? మరి ఎన్ని డబ్బులు వెచ్చించాలి కొనడానికి? All these things you should ask the Holy Spirit. ఈ విషయాలన్నింటినీ పరిశుద్ధాత్మను అడగాలి. That's how you will grow and become strong. మరి ఈ ప్రకారంగా నీవు ఎదుగుతూ బలవంతుడవవుతావు. I am doing like that only. నేను కేవలము చేస్తున్న పని అదే. When I eat, I ask the Holy Spirit. నేను తినేటప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగుతాను. When I take bath, నేను స్నానం చేసేటప్పుడు I ask the Holy Spirit how much water, how much mug of water I should use. నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగుతాను, ఎంతగా మగ్గులో నీళ్లు తీసుకోవాలి. I'm doing it even now also. ఇప్పటికి కూడా నేను అదే పని చేస్తున్నాను. When people bring food to me, మరి ప్రజలు భోజనం నా ఎదురుకు తీసుకొని వచ్చేప్పుడు then I ask how much I should eat. నేను అడుగుతాను పరిశుద్ధాత్మను, ఎంత నేను తినాలి.
Hallelujah. హల్లెలూయా. Now Holy Spirit has become my close friend. మరి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు అతి సన్నిహితమైన స్నేహితుడైపోయాడు. Even my wife compels me to eat more. ఒకవేళ నా భార్య బలవంత పెట్టి తినమని చెబితే I say sorry. క్షమించాలండి అని అంటాను. If anyone compel me, ఇంకా ఎవరైనా నన్ను బలవంత పెడితే I say sorry. క్షమించండి, I don't want now. నాకు ఇప్పుడు వద్దండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Because this spirit of adoption has come to me. ఇదిగో ఈ దత్తపుత్రాత్మ నా యొద్దకు వచ్చిన కారణాన్ని బట్టి, When Satan comes to me, సాతాను నా యొద్దకు వచ్చినప్పుడు, when Satan knocks the door, సాతానుడు తలుపు తట్టేటప్పుడు what I do? నేనేం చేస్తాను? You go and open the door. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా నీవే వెళ్ళి తలుపు తెరువు. The other day, one of our sisters showed me a article written in the book. మరి ఒక రోజు ఒక సహోదరి, One of our team sisters. మన టీం సభ్యురాలైన సహోదరి ఒకటి వ్యాసం రాయబడిన వ్యాసాన్ని బుక్లను చూపెట్టింది. And she brought it and showed me. ఆవిడ తీసుకొని వచ్చి నాకు చూపెట్టింది. And in the book it is written, ఆ పుస్తకంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంది. one sister was always failing to lead a victorious life. మరి ఒక సహోదరి ఎల్లవేళలా విజయవంతమైన జీవితం గడపడంలో ఓటమి పాలవుతోంది. So she went and told her pastor, మరి అప్పుడు ఆవిడ పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పింది, I am a failure. ఇదిగోనండి నేను ఓటమి పొందిన దాన్ని, I can never go to heaven. నేను ఎప్పటికి కూడా పరలోకం చేరను. Whenever Satan knocks the door, I open. మరి ఎప్పుడెప్పుడు సైతానుడు తలుపు తడతాడో నేను తెరుస్తాను, And he defeats me. అతడు నన్ను ఓడిస్తాడు. Then the pastor said, అప్పుడు పాస్టర్ అన్నాడు, tomorrow onwards when Satan comes and knocks the door, you tell Jesus to open the door. మరి రేపటి రోజు సైతాను వచ్చి నీ తలుపు తడితే యేసయ్యా నువ్వు తలుపు తెరవని చెప్పు అన్నాడు. So the next day Satan came, మరి మరుసటి రోజు సైతాన్ వచ్చాడు, started knocking the door. ఇక తట్టడం మొదలెట్టాడు. She said, Jesus, you go and open the door. ఈవిడ చెప్పింది, యేసయ్యా నువ్వు వెళ్ళి తలుపు తెరు. Then Satan looking at Jesus said, మరి సాతాను యేసును చూస్తూ అన్నాడు, sorry, I came to the wrong house. క్షమించాలండి నేను తప్పుడుగా ఇంట్లోనికి వచ్చానని చెప్పాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Satan said, sorry, I wrongly came to the wrong house. ఇదిగో సైతాను చెప్పింది, క్షమించాలండి నేను తప్పిదంలో ఈ ఇంటికి వచ్చేసానని చెప్పేశాడు. He started fleeing. Satan started fleeing. వెంటనే సాతానుడు పరిగెత్తడం లంఘించుకున్నాడు. All of you can lead a victorious life. మీరందరూ కూడా విజయవంతమైన జీవనాన్ని గడపగలరు. All of you can lead a victorious life. మీరందరూ కూడా విజయవంతమైన జీవితాన్ని గడపగలరు. What you should do? మరి మీరు ఏం చేయాలి? If you want to drink the water, ask the Holy Spirit. మీరు ఒకవేళ మంచినీళ్ళు త్రాగవలసి వచ్చినా పరిశుద్ధాత్మను అడగండి. If you want to drink tea, ask the Holy Spirit. మరి టీ త్రాగాలనుకున్నా పరిశుద్ధాత్మను అడగండి. If you want to read the newspaper, ask the Holy Spirit. మరి వార్తాపత్రిక చదవాలనుకున్నా పరిశుద్ధాత్మను అడగండి. If you want to see the television, ask the Holy Spirit. మరి అది టీవీ చూడాలనుకున్నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడగండి. He becomes so close to you. ఆయన నీకెంతో సన్నిహితమైన స్నేహితుడవుతాడు. So close to you. అతి సన్నిహితమైన వ్యక్తి అవుతాడు. Your life will be wonderful. నీ జీవితమే ఒక ఆశ్చర్యకరమైనదిగా మారుతుంది. I go through that experience. నేను అలాంటి అనుభవం గుండా వెళుతున్నాను. I go through that experience. నేను ఆ అనుభవంలో వెళుతున్నాను. I thank God for this tutor Holy Spirit. మరి నాకు నేర్పించే ఈ పరిశుద్ధాత్మ అధ్యాపకుని బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. Do you have the tutor Holy Spirit with you? మరి మీతో కూడా పరిశుద్ధాత్మ ట్యూటర్ కావాలని కోరుకుంటున్నారా? He is there. ఆయన ఉన్నాడు అక్కడ. What you are doing? నీవు ఏం చేస్తున్నావు? You do everything. నీవే అన్ని చేసుకుంటున్నావు. And when for praying and singing, you ask the Holy Spirit. మరి ప్రార్థన చేయడం కొరకు పాటలు పాడడం కొరకేమో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడుగుతున్నావు. See, when you want to go to latrine, you can ask the Holy Spirit when to go. మీరు మరుగుదొడ్లోనికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడగొచ్చండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Sisters, in the morning when you get up, మరి సహోదరులారా ఉదయకాలాన్ని మీరు లెగిసినప్పుడు you ask the Holy Spirit, should I make
puri, upma, or idli. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అడగండి, మరి నేను పూరి చేయాలా, ఇడ్లీ చేయాలా, లేక ఉప్మా చేయాలా? Or idli, how much wheat flour I should take? మరి ఇడ్లీలు చేయడానికి ఎంత పిండి నేను పిసకాలి?